فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاست کرناٹک کی شیموگا، اڈپی، مانڈیا، بیجاپور اور کئی مقامات کے سرکاری کالجوں میں حجاب کی تائید اور مخالفت میں نعرے اور جوابی نعروں کے درمیان حالات کشیدہ ہو گئے۔ سنگباری کے واقعات پیش آئے اور پولیس نے لاٹھی چارج کے بعد 144 سیکشن کا اعلان کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق شیموگا کے باپوجی نگر پری یونیورسٹی کالج کے اطراف والے علاقے میں اس وقت پتھراؤ کی وارداتیں پیش آئی جب حجاب پہننے والی طالبات اور زعفرانی شال والوں کے بیچ تصادم ہو گیا۔ سنگباری میں 3 طلبہ زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے کئی طلبہ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے اور سپرنٹینڈنٹ آف پولیس لکشمی پرساد اور دیگر اعلیٰ پولیس افسران موقع پر پہنچ گئے اور حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں۔ طلبہ کے درمیان جھڑپوں کی وارداتیں داؤنگیرا ضلع کے ہر کالج میں بھی پیش آئی، جہاں ایک طرف زعفرانی شال والوں نے جے شری رام کے نعرے لگائے تو جواب میں اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ اڈپی کے ایم جی ایم کالج میں بھی حجاب حامی اور حجاب مخالف زعفرانی شال والے طلبہ کے گروہ متصادم ہو گئے۔ ازدپی کے ایم جی ایم کالج میں بھی حجاب حامی اور حجاب مخالف گروپوں میں تصادم کے واقعات پیش آئے۔ کالج انتظامیہ نے حالات پر قابو پانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ بالآخر کالج میں چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ کالج کے پاس تحفظ کے لیے بڑی تعداد میں پولیس کو تعینات کیا گیا تھا، جنہوں نے طلبہ کو منتشر کیا۔ باگلکوٹ سرکاری پی یو کالج میں بھی طلبہ کے 2 گروپ نے ایک دوسرے پر سنگباری کی۔ حالات کو پرتشدد ہوتے دیکھ کر کالج انتظامیہ نے چھٹی کا اعلان کر دیا۔ منڈیا کے پی ای ایس کالج میں بھی 2 گروہوں کے بیچ حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب حجاب حامی گروہ نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے تو دوسری طرف جے شری رام کی آوازیں گونجنے لگیں۔ چکمگلورو کے آئی ڈی ایس جی کالج میں بھی کشیدگی دیکھی۔ ملک میں خاص طور سے کرناٹکا میں جو ہماری بہنیں حجاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس میں کامیاب اور کامران کر دے گا۔ جو حجاب کی لڑائی ایک بنیادی حق ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پٹو سوامی ججمنٹ میں کہہ دیا کہ کوئی سرکار یہ طے نہیں کر سکتی کہ ہم کیا کھائیں گے اور کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیا کھائیں گے۔ تو بی جے پی کی سرکار کرناٹکا میں غیر ضروری کے ظلم کر رہی ہے، سمویدھان کے خلاف کام کر رہی ہے، بلکہ سمویدھان کی آرٹیکل 15
19 और 21 का ग्रेव वायलेशन हो रहा है कि वहां के महिला बच्चियों को स्कूल में और कॉलेज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। मैं बीजेपी के इस फैसले की मजम्मत करता हूं, कंडेम करता हूं, जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टू स्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं, एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं हमारी उस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज छुप जाओगे तो हमेशा के लिए छुप जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडला रहे, याद रखो ये बादल छटेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि पैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात को यकीन कर लो कि रोने से भीख आपको अपना हक नहीं मिलेगा। उस बच्ची ने आपको पैगाम दिया, उत्तर प्रदेश की जनता को पैगाम दिया, उस बच्ची ने मुल्क के कमजोरों को पैगाम दिया। अगर हुजूम तुम्हारे सामने आता है तो आने दो, तादाद बड़ी है तो आने दो, मगर अगर तुम्हारे दिलों में तवक्कुल है, अगर तुम्हारे दिलों में इत्मीनान है तो हजारों का लश्कर आ जाए। अगर कोई एक खड़े होकर कहेगा अल्लाहु अकबर, उस बच्ची ने होकर दिखाया, उस बच्ची ने होकर दिखाया है। मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को। अल्लाह उसके हौसले को और बुलंद करे, पैदा करे कि अगर कोई हमारे किसी भी मजहब की या बिरादरी की बच्ची हो तो बच्ची ठहर जाए अपने आप के। ये हमारी लड़ाई है, इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।